node number 1, and the magnitude will be F1, and the second one is located at 2, and at the node number 2 there is another force F2, and at node number 3 there is another force F3. So finally a spring or a cantilever beam connected by 3 springs and 3 point loads. Okay, so what he want to do, he wants the displacements at each and every node. Okay, by using direct approach method and by using potential energy method. So I have discussed what is potential energy method in the last class. I hope all of you come across those potential energy approach clearly. So we'll go to the solution. So see this. So this is the problem given to us, and this is the solution. So first, we try to solve the same problem by using direct approach method, and after the direct approach method completed, I will start potential energy method. Okay, now. So if you observe figure 3, so figure 3 is nothing but. So what is figure 3? Just anyone tell me? I have discussed this in the last Saturday, I think. So the figure 3 represents the free body diagrams of node number 1, node number 2, and node number 3. Okay. So what is the free body diagram means? Everybody knows. The diagram contains only forces. Diagram contains only forces. There are no stiffnesses. There are no displacements. If any object or any structure contains only forces at a point, that is known as a free body diagram. So there are 3 nodes here in the problem. So that's why I have to draw 3 free body diagrams. Okay. So just follow my cursor. Then you can observe clear. Then you can get more idea. Okay. So just take point number 1. So if you observe point number 1 in the given problem, so point number 1 on left side of point number 1, there is a spring K1. And on right side of point number 1, there is another spring K2. And at point number 1, there is a force F1. So once you can observe clearly, you can definitely tell that at point number 1, there are 3 forces. One is a K1 spring force, other one K2 spring force, and third one is a point load F1. Okay. So so if you want to draw the free body diagram for point number 1, so in that chapter there are only forces undali. There should not be the stiffnesses. So that's why I have to convert the given stiffness K1 into a point force. Okay, are you getting the point or not? And on my right side, of point number 1, there is another spring K2. That is stiffness. So in free body diagram, you have to convert that stiffness into force. Okay. So how you convert stiffness into force? Just multiply the given stiffness by the displacement. Then you can get force. Yes or not? So everybody knows stiffness units are Newton by meter. And if you multiply that stiffness with any displacement have units meter. So Newton by meter into meter. Meter will get cancelled. Newton will be there. Yes or not? So everybody knows that Newton is unit for force. So that's how we can convert stiffness into displacements. So here U1 is the displacement at node number 1, and U2 the displacement at node number 2, and U3 is the displacement at node number 3. Then what about delta 1, delta 2, and delta 3? Delta 1 is the displacement in spring K1. Delta 2 is the spring displacement in K2, and delta 3 is the spring displacement in K3. So everybody is clear? So if you observe the free body diagrams, at point number 1, there is a spring force K1 into delta 1 on the left side, and at point number 2, on my right side, there is another force K2 into delta 2. Okay. So and similarly, there is a force F1 is there.
So if you observe clearly, all these three forces are horizontal forces only. There is no vertical force present in the free body diagram. So, but K1 delta 1 is on negative x-axis, K2 delta D is on positive x-axis, and F1 is on again positive x-axis. So, come to figure B. So, figure B represents the free body diagram for point number 2. 2 is located in between K2 and K3, right? So at point number 2, there is spring force K2 delta 2 and another spring force K3 delta 3 and F3, which is a point load given in the problem. And coming to the point number 3, there is only one spring connected for node number 3, which is K3. And the left ఒకటే ఉంది కదా, right ఏమి లేదు కాబట్టి. So if you observe clearly the free body diagram, at point 3 there are only two forces present. There are only two forces are there. One is K3 delta 3, which is on negative x-axis, and another one is F3, which is given in the problem. Okay now. So from the given figure, you may draw these conclusions, which is what is delta 1 here? Delta 1 is stiffness in the spring. Stiffness in the spring. So if you observe the given problem clearly, the K1 is located in between node number 1 and fixed support. Yes or not? So I'm repeating, K1 spring is located in between node number 1 and fixed support. So everybody knows that fixed support, at the fixed support, the displacements must be 0. Okay. So ikkada em unnai meeku K1 దగ్గర delta 1 ఉంది, 1 దగ్గర U1 ఉంది. So you may write delta 1 is equals to U1 minus 0. Right or not? So that's why delta 1 is equals to U1. And just see the spring number 2. K2 is located in between 2 and 1. Right or not? So delta 2 is the displacement at K2, U2 displacement at node number 2, and U1 displacement at node number 1. So you may write delta 2 is equal to U2 minus U1. Okay, now everybody is clear. ఇట్లా రాయడం వస్తేనే మీకు ప్రాబ్లం ఫర్దర్ చేయగలరు అనమాట. డౌట్స్ ఉంటే అడగండి, లేదంటే యూ ప్రొసీడ్ ఫర్దర్. అండ్ డెల్టా 3. సో 3 is in between, spring 3 is in between node number 3 and node number 2. So you can clearly write, or you can easily write delta 3 is equals to U3 minus U2. So remember these three equations. Delta 1 is equals to U1, and delta 2 is U2 minus U1, and delta 3 is U3 minus U2. Okay. So, okay. So then again see the free body diagram. So just apply the equilibrium conditions for the free body diagrams. So what are those equilibrium conditions? One is sigma fx equal to 0, and one is sigma fy equal to 0 for 2D case. And for 3D case, sigma fx equal to 0, sigma fy is equal to 0, and sigma fz is equal to 0 for 3D case. So here we are sticking only 2D case, so that's why sigma fx and sigma fy equal to 0. But in particular problem law, there are no y components. So there are no y components. So that's why if you do the sigma fx equal to 0, then it is enough. ఈ 3 free body diagrams లో మనకి y force అనేది లేదు, ఓన్లీ x forces ఉన్నాయి కాబట్టి, సో జస్ట్ do sigma fx equal to 0. So first figure చూడనా, if you do sigma fx equal to 0 for figure A, ఏమైతుంది చెప్పండి, అన్ని x forces. బట్ ఇక్కడ మీరు చూడాల్సింది ఏంటంటే K1 delta 1 ఏమో నెగిటివ్ x లో ఉంది,
k delta 2 పాజిటివ్ x లో ఉంది, f1 కూడా పాజిటివ్ x లో ఉంది. సో దెన్ ఈక్వేషన్ బికమ్స్ f1 ప్లస్ k2 delta 2 మైనస్ k1 delta 1 ఈక్వల్ టు 0. అంతేనే కదా, అది ఫిగర్ ఏకి. అట్లాగే ఫిగర్ బి కూడా మీరు చూస్తే k2 delta 2 నెగిటివ్ x లో ఉంది, k3 delta 3 పాజిటివ్ x లో ఉంది, f2 కూడా పాజిటివ్ లోనే ఉంది. సో దెన్ ఈక్వేషన్ బికమ్స్ ప్లస్ f2 ప్లస్ k3 delta 3 మైనస్ k2 delta 2 is equals to 0. Okay now, and if you observe third figure, there are only two forces are there. One is f3 which is positive and one is k3 delta 3 which is negative. So then equation becomes f3 minus k3 delta 3 is equals to 0. Okay now, so you can see మనకి ఈక్వేషన్ గుర్తుపెట్టుకునే అవసరం లేదు అన్న. సో ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు డ్రా ద ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్స్ పర్ఫెక్ట్లీ, ఆటోమేటిక్ మనం రాసేయచ్చు ఈక్వేషన్స్ అని. అర్థమైంది? ఎవరికి మైండ్ గుర్తుపెట్టుకోదు ఈక్వేషన్స్ అనేవి. ఓకే, జస్ట్ అబ్జర్వ్ ఆర్ జస్ట్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ఫ్రీ బాడీ డయాగ్రామ్. అది మనం డ్రా చేస్తాం, ఆటోమేటిక్ ఈక్వేషన్ డ్రా చేస్తాం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద త్రీ ఈక్వేషన్స్ మనకు వచ్చింది. ఇందాక ఇప్పుడు నేను ఇవ్వనమాట. ఓకేనా, k1 delta 1 నెగిటివ్ లో ఉంది కాబట్టి మైనస్, k2 delta 2 పాజిటివ్ ఉంది కాబట్టి ప్లస్ ప్లస్ f1. ఓకేనా, సో ఇందులో ఏంటి ఇప్పుడు యు నో దట్ delta 1 ఈక్వల్ టు u1, delta 2 is equals to u2 minus u1 and delta 3 equals to u3 minus u2. సో జస్ట్ ఆ మూడు పారామీటర్స్ ఇందులో సబ్స్టిట్యూట్ అని అంతే. దీనికి ఈ మూడు ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2, 3, 4 కి ఈక్వేషన్ 5 కి డిఫరెన్స్ ఏమీ లేదు. ఏం చేశారు ఇక్కడ, డెల్టా 1 ప్లేస్ లో u1 పెట్టాడు. మనం ఇందా డెరైవ్ చేస్తాం, ఎలా వచ్చింది తెలిసింది. డెల్టా 2 ప్లేస్ లో u2 మైనస్ u1 పెట్టాడు అండ్ డెల్టా 3 ప్లేస్ లో u3 మైనస్ u2. ఓకే కదా, సో జస్ట్ అన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఈక్వేషన్ 2 అంతా వచ్చి ఈక్వేషన్ 5 నాన్న. ఈక్వేషన్ 2 లో డెల్టా 1 డెల్టా 2 వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే మీకు ఈక్వేషన్ 5 వస్తుంది. ఓకేనా, అండ్ అట్లాగే ఈక్వేషన్ 3 లో and if you substitute delta 2 and delta 3 values, then you may get equation number 6. And in equation number 4, if you substitute delta 3 value, you may get equation number 7. So finally, just see equation number 5, which is k1 plus k2 into u1 minus k2 into d equals f1. And equation number 6, minus k2 u2 k2 u1 plus k2 plus k3 into u2 minus k3 u3 is equal to f2. And similarly, equation number 6 also. ఓకే, నా డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి ఇప్పటి వరకు చెప్తున్నా దాంట్లో? ఓకే, సో జస్ట్ అబ్జర్వ్ equation number 5, 6 and 7, and from those three equations you may easily convert them into matrix form. అవునా కదా? సార్ చూడండి ఒకసారి ఈక్వేషన్ 5 చూడండి. లాస్ట్ ఈక్వేషన్ 5, 6 లాస్ట్ ఈక్వేషన్ అన్న, 7 లో లాస్ట్. ఆ మూడు చూసి ఒకసారి మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ చూడండి, మీకు ఏమైనా అర్థమైందా లేదా చెప్పండి. ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ఏముంది, k1 plus k2 into u1. సో రాసుకోవచ్చు ఎలా మనం. సో ఇఫ్ యూ మల్టిప్లై ద ఫస్ట్ మ్యాట్రిక్స్ which is 3/3 and second matrix which is 3/1, you may get these three equations. అవునా కదా? సో చూడండి అన్న, ఈ మ్యాట్రిక్స్ లో ఫస్ట్ ఏముంది, ఫస్ట్ పారామీటర్ k1 plus k2 ఉంది. సో చూడండి ఇప్పుడు k1 plus k2 into u1. సో అదే కదా మనకు ఈక్వేషన్ నెంబర్ 5 లో. ఓకేనా, తర్వాత సెకండ్ పారామీటర్ మైనస్ k2 ఉంది. సో మైనస్ k2 into u2 which is equals to f1. అందరికి అర్థమైందా ఎలా వచ్చిందో అని చెప్పాలి. ఇది మీరు అందరికి తెలిసింది ఎట్లా వచ్చిందో కూడా. సో జస్ట్ డ్రా or just convert the given equations into matrix form.
అమ్మా అందరికి అర్థమైందా? అర్థమైందా? ఓకే, మెసేజ్ పెట్టండి. నేను డౌట్స్ అడిగిన ఇందులో. Yes, sir. Advanced, sir. Yes, sir. Okay, so this is a very simple method, which is a direct approach. Okay, now, so ఇందులో మీరు చేయడానికి ఏం లేదు, just draw the free body diagrams. So from those free body diagrams, just apply sigma fx equal to 0, and you may get three equations. So in those three equations, just substitute delta 1, delta 2, delta 3 values, and from that just draw or just write in a matrix form. Okay, nana. ఇప్పుడు ఇదే ఫిగర్ మీకు ఎగ్జామ్ ఏమి ఇస్తాడంటే K1 వాల్యూ ఇస్తాడు 20 అని ఇస్తాడు, K2 30 ఇచ్చాడు అనుకోండి, K3 0 5 ఇచ్చాడు అనుకోండి, జస్ట్ ఆ వాల్యూస్ మ్యాట్రిక్స్ లో పెడతాం, మనకి ఆన్సర్ వచ్చేస్తుంది అంతే. అర్థమేనన్నా? డెరివేషన్ లో వాల్యూస్ ఉంటాయి, డెరివేషన్ లో K1 లో F1 లోనే ఉంటాయి. అదే ప్రాబ్లం ఇస్తే మనకి K1 వాల్యూ F1 వాల్యూ వాడేస్తాడు. సో డెరివేషన్ నేర్చుకున్న FM లో ఒకటే, ప్రాబ్లం చూసినా ఒకటే, రెండు సేమ్, డిఫరెంట్ ఏం లేదు. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ అబౌట్ డైరెక్ట్ మెథడ్, డైరెక్ట్ అప్రోచ్ మెథడ్. And the second one is second method is potential energy approach. Maths kinda chudandi anna, potential energy approach. Okay na? So in the em cheptunnamma, what is potential energy ante em cheptunnam? So that may be written as sum of energies plus work potential. అవునా కదా? సో నేను చూసిన దాంట్లో మనం you may write potential energy is equals to strain energies present in the entire system plus the work potential for each and every force. అవునా? వర్క్ ఎప్పుడు వస్తుందమ్మా? ఫోర్స్ ఉంటే వస్తుంది. ఫోర్స్ లేకపోతే there is no work. అవునా కదా? ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి? 3 ఫోర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి 3 వర్క్ పొటెన్షియల్స్ వస్తాయి. అర్థమవుతుందా లేదా? ఓకే, and everybody knows that the strain energy for the spring is equal to enter the formula half k delta square. అది ఎలా వస్తుంది నేను మనం డిస్కస్ చేసాం, అవునా? సో this equation pi is equals to half k1 delta 1 square plus half k2 delta 2 square plus half k3 delta 3 square. These the first three parameters in the equation represents the strain energies, and next minus F1 U1 minus F2 U2 and minus F3 U3. Those three represents the work potentials or not? Work potentials. ఎలా వస్తుందండి? half k delta square ఎలా వస్తుందమ్మా? You can clearly say that the area under the curve is equals to the strain energy. అవును కదా? ఎలా వస్తే అలా మనం చూసాం. మళ్ళీ చెప్పాలి అవసరం లేదు కదా? Just if you draw stress strain curve for a linear load, and you may get a straight line from starting from horizon, right or not? So if you want to draw the strain energy from the graph, it's simply the area under the curve. So that area is equal to a triangle. Then the triangle area will be half into base into height. Okay now? So half will be, base will be the displacement K1, so delta 1, and height will be the stiffness K. So how you can easily write the strain energy formula. Okay. మళ్ళీ ఇక్కడ మనకి ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 స్ప్రింగ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనకి ఏమొచ్చినాయి? 3 ఎనర్జీస్ వచ్చినాయి. half k1 delta 1 square first spring ఇది. So half k1 delta 1 square is equals to the energy stored in the first spring. Okay na? And half k2 delta 2 square is the energy stored in the second spring, and half k3 delta 3 square is the energy stored in the third spring, minus F1 U1 is the work applied by the force F1, and minus F2 U2 work applied or work done by F2, and F3 U3 work done on F3. Okay na? Work done by F3 on the system. So work mana oka system istunnam ante that should be negative.
ఓకేనా. వర్క్ మనకు వచ్చిందంటే పాజిటివ్, వర్క్ మనం ఇస్తున్నామంటే నెగటివ్. సో దట్స్ వై all these three work potentials are represented with negative axis or with negative sign. ఓకేనా. మళ్ళీ ఇంకంతే. ఇది ఈ ఈక్వేషన్ మీరు పర్ఫెక్ట్ గా రాశారు అంటే ఇంకంతా సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ అండి. ఇక్కడ ఏముంది మా హాఫ్ k1 డెల్టా 1 స్క్వేర్ ఉంది. ఇక్కడ హాఫ్ k1 you may know that delta 1 is equal to u1 అంతే కదా. మళ్ళీ సెకండ్ పారామీటర్ చూడండి, అక్కడ పైన సెకండ్ పారామీటర్ ఏముంది, హాఫ్ k2 డెల్టా 2 స్క్వేర్ ఉంది. కింద ఏమన్నా హాఫ్ k2 u2 minus u1 which is delta 2 value and plus half k3 into delta 3 square. So you know that delta 3 is equal to u3 minus u2. ఇక్కడ ఉంది చూడండి పక్కన, లెఫ్ట్ సైడ్ చూడండి. మనం కూడా delta 1 u1, delta 2 u2 minus u1, delta 3 u3 minus u2. ఇది కూడా అందులో పెట్టండి. Okay, so that is the equation after substituting the values of delta 1. మీరు ఆల్రెడీ మ్యాథ్స్ లో కూడా చూసే ఉంటారు, ఎందులో చూసినా సరే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మీరు మాక్సిమం మినిమం చదవండి అన్న మ్యాథమెటిక్స్ లో, అది M2 రేట్ వస్తుంది ఫస్ట్ ఇయర్ లో. మాక్సిమం మినిమం కండిషన్స్ తెలుసా లేదా ఫర్ ఎనీ ఈక్వేషన్? కండిషన్ ఏంటన్నా, if you want to maximize any function or if you want to minimize any function, have to differentiate with an unknown parameter and equal to 0. Then you may get the maximum function or minimization function. అవునా కదన్నా? మీరు ఏ ఫంక్షన్ తీసుకున్నా సరే అది మీకు మాక్సిమం మినిమం తెలియాలంటే జస్ట్ డిఫరెన్షియేట్ ది ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ with unknown parameter. So if you observe the above equation, k1 a known unknown parameter, adi k1 is the known parameter. avuna kadana? k1 is the stiffness, it is constant in the entire problem. So k1 manaku maradu kabatti k1 is a known parameter, u1 is an unknown parameter. manaku kanukovali, mana pane adiginde enti u1 kanukomanadu. So u1 is unknown to us, plus so 1 by 2 is known, k2 is again known parameter and u2 minus u1 అది కూడా unknown కదా. అట్లాగే u3. సో ఇందులో unknown parameters ఏమున్నాయి, u1 unknown parameter, u2 unknown, u3 unknown, మైనస్ f1 వాడేస్తాడు, మనం ఏం చేయలేం దానికి. సో f1 known parameter, f2 వాడేస్తాడు, f3 వాడేస్తాడు. సో ఇన్ ద ఎంటైర్ ఈక్వేషన్ దేర్ ఆర్ ఓన్లీ 3 unknown parameters. One is u1, second one is u2 and third one is u3. సో ఇక్కడ మీరు ఏం చేయాలి, ఈక్వేషన్ మొత్తాన్ని, అది ఈక్వేషన్ పై కాబట్టి డో పై బై డో u1 ఈక్వల్ టు 0, సెకండ్ సారి డో పై బై డో u2 ఈక్వల్ టు 0 అండ్ థర్డ్ ఈక్వేషన్ డో పై బై డో u3 ఈక్వల్ టు 0. సో ఇఫ్ యూ డిరైవ్ ఆర్ ఇఫ్ యూ డిఫరెన్షియేట్ the given equations with respect to u1, u2, u3, you may get the answers. అర్థమైందన్నా? అది మీకు పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ ఈక్వేషన్ అన్నమాట. డిఫరెన్స్ ఏం అబ్జర్వ్ చేస్తే డైరెక్ట్ గా పొటెన్షియల్ కి డైరెక్ట్ లో you are drawing the solutions with help of free body diagrams, but here you are applying the maximum minima conditions. Okay na? So just here just apply dou pi by dou u1 equal to 0. మనకు తెలుసు కదా మా డిఫరెన్షియేట్ ఎలా చేయాలో. చూడండి 1/2 ఇంటూ అది కాన్స్టెంట్, దాన్ని డిఫరెన్షియేట్ చేయలేం. k1 డిఫరెన్షియేట్ చేయలేం. u1 స్క్వేర్ ఉంది. What is the difference for u1 square? ఎంత డిఫరెన్షియేషన్ u1 స్క్వేర్ ఎంత? మరి 2u1 అనే కదా. అవునా? Yes sir. సో ఓకే, జస్ట్ ఏమైందమ్మా, హాఫ్ ఇంటూ k1 ఇంటూ u1 అవుతుంది. సో r2 e2 క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఇంకా మనకు మిగిలింది ఏదన్నా k1 u1 ఒకటే మిగిలింది. K1 U1 ప్లస్ మళ్ళీ సెకండ్ పర్మిషన్ హాఫ్ ఇంటూ k2 ఇంటూ u2 minus u1 హోల్ స్క్వేర్ ఉంది. సో మళ్ళీ 2 ముందుకు వస్తుంది, 2 గెట్స్ క్యాన్సిల్. రిమైనింగ్ మెథడ్ ఇస్ k2 ఇంటూ u2 minus u1. సార్ నా yes sir. మరి పారామీటర్ ఏమైపోయింది, హాఫ్ ఇంటూ k3 ఇంటూ u3 minus u2 హోల్ స్క్వేర్ ఏమైపోయింది, ఇట్ బికమ్స్ 0. 0 sir. there is no u1 parameter, ఏం లేదు అక్కడ. జస్ట్ ట్రీటెడ్ as it is a constant.
మనకి u1 ఉంటే డిఫరెన్షియేట్ చేయాలి, u1 లేదంటే ఇంకా రిమైనింగ్ పారామీటర్స్ మొత్తం జీరో జీరో అయిపోతాయి. అయిపోతుంది. ఓకేనా? సో దిస్ బికమ్ 0 మైనస్ f1 u1. సో u1 ఉంది కాబట్టి u1 డిఫరెన్షియేట్ ఎంత అవుతుందమ్మా? 1 అవుతుంది. ఎస్ ఆర్ నో? సో మైనస్ f1 Yes, sir. వస్తుంది. తర్వాత u2 will be 0, minus f2 becomes 0 and minus f3 becomes 0. So then the final equation is equals to k1 plus k2 into u1 minus k2 u2 equals to f1. ఇది చూడండి ఒకసారి, ఈక్వేషన్ గుర్తుందా లేదా? k1 plus k2 into u2 minus k2 into u2 equal f1 వచ్చింది మనకి. ఏంటి ఈ మెథడ్ లో? ఆ ప్రీవియస్ మెథడ్ చూడండి అమ్మా, ఈక్వేషన్ 5 చూడండి. సరే -1 ఎలా వచ్చింది సార్? అది -1 ఎలా వచ్చింది సార్? ఏనా -1 ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది సార్? -1 తప్పనా? -1 లేదు. ఓకేనా? అది మిస్టేక్ రాసాడు, తీసేయండి అది. సార్ -1 ఉంది సార్ అక్కడ ఇంటూ నేను అర్థం అవ్వలేదు మరి. u2 మైనస్ u1 కూడా డెరివేట్ చేయాలి కదా సార్, ఓకే స్క్వేర్ చేస్తాక. అవును, -u1 ఉంది కదా, -1 ఉంటుంది డెరివేషన్ ఫర్ u1. అవును సార్. ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. ఓకే సార్. సో u1 డెరివేషన్ ఏంటంటే మళ్ళీ 1 వస్తుంది, బట్ ఇక్కడ -u1 ఉంది కాబట్టి -1 వస్తుంది. ఓకేనా? క్లియర్ అందరికి? ఓకే సార్. ఓకే. ఓకే. సో ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 5 which is k1 plus k2 into u1 minus k2 equals to f1 లో, అండ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 9 రెండు సేమ్ వచ్చినాయి కదా. సో ఏదైనా ఒకటి ఆన్సర్ ఒకటే వస్తుంది, బట్ ద అప్రోచ్ ఇస్ డిఫరెంట్ అంతే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఫర్ ద సేమ్ ఈక్వేషన్ అప్లై dou pi by dou u2 is equals to 0. Okay, that is in the next case. Okay, apply dou pi by dou u2 equal to 0, and this is the final equation which is 10, and apply dou pi by dou u3. ఎందుకని u1 u2 డెరివేట్ చేస్తాము? ఓన్లీ దీని డిఫరెన్షియేట్ ఎందుకు చేస్తామంటే, సో దీస్ ఆర్ ద ఓన్లీ అన్నోన్ పారామీటర్స్ అన్నమాట. మిగతా ఏం నోన్ కదా. సో దట్స్ వై యూ హ్యావ్ టు మాక్సిమైజ్ అండ్ మినిమైజ్ ఎనీ ఫంక్షన్ విత్ అన్నోన్ పారామీటర్ ఓన్లీ. అప్పుడే మనకి అవసరం లేదంటే రావు. క్లియర్ అన్న? అండ్ జస్ట్ రీఅరేంజ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 9, 10 and 11 in a matrix form. So this is the solution. Okay namma? Doubts ఉన్నాయా ఇందులో? Okay. So next thing, the problem చూద్దాం, చూసి ఆపేద్దాం the topic. Okay. So here the problem is example number 1.24. Determine the displacements of node number 1 and 2. అంటే ఏం కావాలంటే ఇప్పుడు సింపుల్ గా చెప్పండి. ఇప్పుడు ఏం కావాలంటే ఇక్కడికి he wants the displacement at node number 1 and 2 అంటే మనం ఏం కనుక్కోవాలన్నా? How to find u1 and u2 అంతే కదా. సింప్లీ మళ్ళీ చెప్తున్నా, నోడ్ their displacement will be treated as u1 and u2. స్ప్రింగ్ their displacement delta 1 delta 2. గుర్తుపెట్టుకోండి, నోడ్ దగ్గర ఏమో u1 u2 అంటాం, స్ప్రింగ్స్ దగ్గర delta 1 delta 2 అంటాం. ఈ బుక్ లో వేరే బుక్ లో మళ్ళీ మార్చున్నాను, అదేం ప్రాబ్లం ఏం లేదు. అది వేరే బుక్ లో u1 కి delta రివర్స్ చేసుకుంటాడు వాడు. దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఇష్యూ. జస్ట్ ఇన్ దిస్ బుక్ జస్ట్ ఫాలో u1 and u2 are the node displacements and delta 1 delta 2 are the springs displacements. Okay na? He wants use minimum of potential energy principle to assemble the equations of equilibrium. చూడమ్మా, ఇక్కడ వీడియో అడుగుతున్నాడు, డైరెక్ట్ ఇచ్చేసాడు. ఇక్కడ ప్రాబ్లం మనకి ప్రాబ్లం లేకుండా. He wants minimize the potential energy equation. అంటే ఏం చేయాలి మనం? మళ్ళీ డో పై డో ఏ చేయాలి, డో పై డో యూ చేయాలి. అవునా కదా? సో హియర్ at a fixed support, one spring is connected, K1, and here the value is given, which is 60 Newton by meter. ఇందా మనకి ఓన్లీ వాల్యూస్ ఇవ్వలేదమ్మా, ఓన్లీ K1 కి ఇచ్చాడు, K1 కి వాల్యూస్ కూడా ఇచ్చాడు, డిఫరెన్స్ ఉంది, అందుకనే లేదు. అండ్ సెకండ్ స్ప్రింగ్ which is delta 2 or K2, the value of K2 is 75. It is also connected to another fixed support. So ఇక్కడ చూడమ్మా, నోడ్ నెంబర్ 1 దగ్గర లోడ్ ఎంత ఉందన్నా? హియర్ F1 ఈక్వల్ ఎంత? 100 న్యూటన్స్. అవును కదా? హియర్ K1 is 60, K2 75, F1, the force at node number 1 is 100 Newton and K3 is 100, and
ద లోడ్ ఎట్ నోడ్ నెంబర్ 2 is 80. అంటే ఇక్కడ ఏం లేదు, మొత్తం సిస్టమ్ లోకి 3 స్ప్రింగ్స్ ఉన్నాయి. సో 3 స్టిఫ్నెస్ లు, 2 పాయింట్ లోడ్స్, ఒకటి 1 దగ్గర యాక్ట్ అవుతుంది, ఇంకోటి 2 దగ్గర యాక్ట్ అవుతుంది. సో వాల్యూస్ ఎంత అంటే ఒకటి 100, ఇంకొకటి 80. ఓకే, క్లియర్ అందరికి? అదే ఇక్కడ రాస్తాను. సో మళ్ళీ సేమ్ ఇచ్చాడు, మళ్ళీ ఫార్వర్డ్ చేస్తాను. మేము క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి, బుక్ అంతా ఫార్వర్డ్ చేస్తాను, గ్రూప్ లో పెడతాను, చూసుకోండి. సో దిస్ ఇస్ ద గివెన్ ఫిగర్ అండ్ K1, K2, K3 అండ్ F1 అండ్ F2. ఓకేనా? సో దీన్ని బట్టి ఇప్పుడు ఇది చూడండి, మీరు రాయడం ఇంపార్టెంట్, చాలా ఇంపార్టెంట్ రాయడం. డెల్టా 1 చూడండి ఒకసారి, ఎలా U1 ఎలా వచ్చింది డెల్టా 1? ఇది వాడిస్తాడు, ఇది వాడి ఇచ్చింది, మీరు చేసిందే లేదు. ఇక్కడ స్టార్ట్ అయ్యేది మనకి ఇక్కడ నుంచి. ఇది ఈ 3 రాయడమే చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇది మీరు పర్ఫెక్ట్ గా రాసారంటే రిమైనింగ్ చిన్నపిల్లల క్యాలిక్యులేషన్ అది. ఇక్కడే కొంచెం కాన్సన్ట్రేట్ గా చూడాలి. చూడండి, డెల్టా 1 కి దేనికి మధ్య ఉంది చెప్పండి అన్న. ఈ ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ కి ఉంది, ఈ 1 కి ఉంది మిడిల్. సో 1 దగ్గర డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత? U1. ఫిక్స్డ్ దగ్గర డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత? 0. సో డెల్టా 1 ఈక్వల్స్ టు దిస్ U1 minus 0. Then delta 1 becomes U1. ఓకేనా? అట్లాగే స్ప్రింగ్ 2 చూడండి, K2 is in between fixed support and again U1. ఓకేనా? సో delta 2 becomes U1 minus 0. సో delta 2 is equals to U1. ఇక్కడ U1 కదమ్మా, U2 ఇది. సారీ కాదు, U1 కరెక్ట్. సో డెల్టా 1 U1, డెల్టా 2 కూడా U1. ఓకే, అండ్ ఇఫ్ యు అబ్జర్వ్ స్ప్రింగ్ 3, K3 is in between U2 minus U1. ఓకేనా? సో దెన్ డెల్టా 3 is equals to U3 minus U2. ఓకే, సో once you draw these 3 equations, these 3 parameters perfectly, the problem is very simple. ఇంక చూడండి అమ్మా, ఇప్పుడు లెఫ్ట్ టు రైట్ అబ్జర్వ్ చేసిన ఇంకా మీకు బెటర్ ఉంటుంది, టైం కాకుండా. ఇప్పుడు ఈ ఫిగర్ చూస్తూ ఈక్వేషన్ చూడండి, మారలేదు ఇంకా అక్కడ స్క్రీన్ లో. సార్ ఇప్పుడు మారింది. వెయిట్ చేయండి ఒకసారి. ఓకే, ఇప్పుడు లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న ఫిగర్ చూడండి, రైట్ సైడ్ ఈక్వేషన్ చూడండి. ఇక్కడ నీట్ గా రాశారు. ఇక్కడ we know that minimum of potential energy principle pi is equals to strain energy minus work done. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనకి మూడు స్ప్రింగ్స్ ఉన్నాయి. సో మనకి ఎన్ని వస్తాయి ఇప్పుడు? 3 స్ట్రెయిన్ ఎనర్జీలు వస్తాయి. హాఫ్ K1 delta 1 square simply is nothing but is equals to half mv square amma. It is equals to the kinetic energy simply. What is kinetic energy nana? The energy stored in the spring kada. So simply the strain energy becomes the energy stored under the curve anamata. Rendu okate. Akkada manaki mass velocity untundi, ikkada manaki spring stiffness and deflections untayi ante. Inga remaining ante as it is. So for the first spring, half K1 delta 1 square. మళ్ళీ చెప్పిన ఎనర్జీ వోంట్ బి నెగిటివ్. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎనర్జీ చెప్పిన నెగిటివ్ అనే ఎనర్జీ ఉండదు, ఎనర్జీ నెగిటివ్ ఉండదు, ఫోర్సెస్ కూడా నెగిటివ్ ఉండదు ఎప్పుడు కూడా మనకి. ఓకేనా? వర్క్ నెగిటివ్ ఉంటుంది, పాజిటివ్ ఉంటుంది తప్ప ఎనర్జీ అనేది అసలు ఏది నెగిటివ్ ఉండదు అన్న. వర్క్ కూడా నెగిటివ్ ఉండదు, బట్ ఏమంటే మనం వర్క్ చేస్తే మనం నెగిటివ్ తీసుకుంటాం అంతే. ఓకేనా? సో కీప్ దట్ పాయింట్ ఇన్ మైండ్. సో అందుకనే ఇక్కడ ఎనర్జీ ఇక్కడ నెగిటివ్ లేదు. మళ్ళీ జస్ట్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్ there is no negative force generally, but x కి ఆపోజిట్ లో యాక్ట్ అవుతుంది నెగిటివ్ అని మనం తీసుకుంటాం అంతే. ఓకేనా? అసలు నెగిటివ్ అనేది ఏది ఉండదు, ఏది నెగిటివ్ ఉండదు అసలు యూనివర్స్ లో. బట్ యూ మే ట్రీట్ ఇట్ యాజ్ నెగిటివ్ బేస్డ్ ఆన్ ద సైన్ కన్వెన్షన్. ఓకే, సో పై ఈక్వల్ టు హాఫ్ K1 delta 1 square. It is related to the number 1 and plus half K2 delta 2 square related to spring number 2 plus half K3 delta 3 square related to spring number 3. ఇక్కడ ఎన్ని ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి మనకి? 2 ఫోర్స్లే ఉన్నాయి, ఒకటి 100 ఇంకోటి 80. సో దట్స్ వై దేర్ ఆర్ 2 వర్క్ పొటెన్షియల్స్ ఆర్ 2 వర్క్స్. వన్ ఇస్ minus F1 U1, F1 is 100 and minus F2 U2. So F2 is 80 given in the problem itself. Okay na? So
So after that, just apply delta 1, delta 2 and delta 3 values in this equation. So delta 1 is u1, delta 2 is u1 again, and delta 3 is u2 minus u1. Okay na? So this is the final equation. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ఎన్ని అన్నోన్స్ ఉన్నాయి? బిడ్డ 2 అన్నోన్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి u1 ఇంకొకటి u2. So he mentioned in the problem itself minimum of a function. So minimum of a function will be derived with the help of differentiation. So dou pi by dou u1 equal to 0. So ఇంకా మళ్ళీ half into k1 into 2u1 అయితే దగ్గర 2 cancel అయితే k1 u1 మళ్ళీ ప్లస్ half into k2 into మళ్ళీ u1 స్క్వేర్ ఉంది అంటే డిఫరెన్షియేషన్ u2u1. సో ఆ 2 cancel అయిపోతే ఇక్కడ మళ్ళీ ప్లస్ half into k3 into ఇక్కడ ఏమైతే u2 minus u1 హోల్ స్క్వేర్ ఉంది. ఏమైతే డెరివేషన్ ఏమైతే చెప్పండి, 2 into u1 minus u2 minus u1 into మళ్ళీ మైనస్ u1 చేయాలి. సో ఇక్కడ -1 వస్తుంది అన్నమాట. ఓకేనా? సో -100. దిస్ ఇస్ ద ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 ఆఫ్టర్ deriving the entire equation with respect to u1. అండ్ అట్లాగే dou pi by dou u2 equal to 0 and this is second equation. సో తర్వాత ఏం చేయాలి చెప్పండి, తర్వాత ఇలా వచ్చిన తర్వాత సో జస్ట్ ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 and 3 మ్యాట్రిక్స్ ఫామ్ లో వస్తుంది సార్. వెరీ గుడ్. జస్ట్ కన్వర్ట్ ఈక్వేషన్ నెంబర్ 2 and 3 into a matrix form. ఇక్కడ ఎన్ని ఉన్నాయి? రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి యూ కెన్ గెట్ 2/2 మ్యాట్రిక్స్ వస్తుంది ఇక్కడ. ఎందుకంటే రెండు ఈక్వేషన్ ఉన్నాయి కదా, 3 లేవు. సో రెండు ఉన్నాయి కాబట్టి యూ మే గెట్ 2/2 మ్యాట్రిక్స్. ఓకేనా? ఇంకా అయిపోయిన తర్వాత కేవలం వాల్యూ వాడిచ్చాడు 60, k2 వాడిచ్చాడు 75, k3 వాడిచ్చాడు 100. సో అన్ని ఇందులో పట్టుకొచ్చి జస్ట్ సాల్వ్ ఫర్ u1 and u2. క్లియర్? అందరికీ డౌట్స్ ఉన్నాయేమన్నా? నో డౌట్. ఓకే నా అందరికీ అర్థం. ఇది ఒక క్వశ్చన్, కన్ఫర్మ్ క్వశ్చన్ అమ్మా. రైట్, మాకు ఒక సెట్ లో వస్తుంది, అన్ని సెట్ లో రాదు, ఒక సెట్ లో కన్ఫర్మ్ క్వశ్చన్ అనమాట. సో అన్ని నేర్చుకోవాలి మనం ఏది ఇచ్చిన సరే. సో we'll see one more problem regarding springs and we'll close it. And after that, time permits, we'll discuss the rally. Okay na? Time unte chuddam ledante we'll see that in next class. అందరికి డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేయడం తెలుసు కదా మన అందరికి. And if a differential equation given to us, I think everybody knows how to find the particular integral and complementary function. Ma telusa andariki ela cheyalo. If a differential equation given to us, I think everybody knows how to find a particular integral and a complementary function. అవునా కదా? నేర్చుకున్నా, అది మన సిలబస్ లో అయితే లేదు, బట్ ఆడ నేర్స్తే ఇక్కడ ఓకే. ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి అందరూ. కొంచెం డిఫరెంట్ క్వశ్చన్ అంతే, ఏం లేదు, ఇలా కూడా అడగొచ్చు అడిగితే. క్వశ్చన్ చదువుతున్నాను వినండి. స్ప్రింగ్ సిస్టమ్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్ బిలో, ఫైండ్ ద డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎట్ నోడ్స్. అంటే ఏం కనుక్కోవాలన్నా, ఎన్ని ఉన్నాయి నోట్స్ ఇక్కడ? 3 ఉన్నాయి. 1 2 3 4 ఎన్ని ఉన్నాయి? u1 u2 u3 u4 కనుక్కోవాలి. అండ్ he also wants to find the reactions. ఇక్కడ ఇది కొంచెం కొత్త డమ్ అది. నాకు మనం చూసిన ప్రాబ్లం ఇక్కడ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే అక్కడ ఓన్లీ డిస్ప్లేస్మెంట్ ఒకటే అడిగాడు, బట్ ఇందులో కూడా he wants the displacements and also he wants the reactional forces. ఓకే, అసలు రియాక్షన్ ఫోర్స్ ఎక్కడ వస్తుంది అంటే, మరి రియాక్షన్ ఫోర్స్ ఎక్కడ వస్తుందమ్మా? లోడ్ అప్లై చేసిన దగ్గర, ఫోర్స్ అప్లై అయిన దగ్గర సార్. ఇక్కడ వినపడలేదన్న, ఒకసారి మళ్ళీ చూసి క్లియర్ గా. ఫోర్స్ అప్లై దగ్గర సార్. ఎట్ నోట్స్ ఎక్కడ 1 2 3 4 ఎక్కడ వస్తుంది కొన్ని చెప్పండి ఎవరైనా. ఫిగర్ కనపడుతుంది కదా, కొంచెం క్లియర్ గా లేదు, బట్ ఓకే. 1 దగ్గర 0 సార్. ఓకే, 1 దగ్గర 0నా? ఇంకా 2 దగ్గర రియాక్షన్ ఫోర్స్ ఉంటుంది. 2 దగ్గర 0నా?
సార్ నో సార్, నో సార్. 3 దగ్గర 2 దగ్గర 3 దగ్గర ఉంటాయి సార్. 4 దగ్గర 2 0 సార్ దగ్గర మళ్ళీ. 3 దగ్గర ఉంటుంది, 1 దగ్గర 4 దగ్గర 0. Why? Because Yes, at sir. 1 it is a fixed support కాబట్టి we are arresting the entire degrees of freedom. And similarly Yes, at sir. point number 4 also it is a fixed support again. So that's why we are arresting. Correct na? మీరు చెప్పేది అదేనా? ఎస్ సార్. మళ్ళీ చెప్పండి, మళ్ళీ అడుగుతున్నాను. నేను అడిగేది రియాక్షన్స్ ఎక్కడెక్కడ వస్తాయి. మరి మీకు అది గుర్తుందా లేదా? కూర్చోండి. సింపుల్ గా ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ కి మనం ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ తీసారనుకోండి, ఏం పెడతాం? ఫిక్స్డ్ సపోర్ట్ తీస్తే ఏం పెడతాం చెప్పండి. అక్కడ ఏం పెట్టగలం? సింపుల్ సపోర్ట్ పెట్టుకోండి సార్. గుర్తుపెట్టుకున్నాను, మనకి రియాక్షన్ రావాలి అంటే సపోర్ట్ ఉండాలి. అది బేసిక్ పాయింట్. అది ఓకేనా? మనకు ఒక రియాక్షనల్ ఫోర్స్ వచ్చింది అంటే దేర్ షుడ్ బి ఏ సపోర్ట్ ఎట్ దట్ పాయింట్. ఇది బేసిక్ పాయింట్. ఇప్పుడు మీరు చూడండి, పాయింట్ నెంబర్ 2 చూడండి. 2 దగ్గర సపోర్ట్స్ ఉన్నాయి అసలు? ఉన్నాయా? సో అంటే అప్పుడు ఏమైతుందన్నా, ఎట్ 2 దేర్ ఆర్ నో రియాక్షన్ ఫోర్సెస్ కూడా కదా. 2 దగ్గర సపోర్ట్ అండ్ రియాక్షన్ లేనట్టే. అట్లాగే ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ పాయింట్ నెంబర్ 3, there is no support at point number 3. So that's why at node number 2 and 3 there are no reactional forces. Okay na? Ippudu okay, someone is saying suppose దగ్గర అన్నారు, ఒక 1-4 అన్నారు భాస్కర్. So very good. So you can get or you may get the reaction forces at node number 1 and 4 only. అర్థమైందన్నా? మా సపోర్ట్ ఉందంటే అక్కడ మనకి డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 అవుతే తప్ప ఫోర్సెస్ 0 అవ్వవు. ఇది మైండ్ లో పెట్టుకోండి. ఓకేనా? పాయింట్ 1 దగ్గర డిస్ప్లేస్మెంట్ మొత్తం 0, అంటే ఎక్స్ దగ్గర డిస్ప్లేస్మెంట్ 0, వై దగ్గర డిస్ప్లేస్మెంట్ కూడా 0 నోడ్ నెంబర్ 1 దగ్గర. అంటే రియాక్షన్ ఫోర్స్ 0 అవ్వవు ఇప్పుడు కూడా. అండ్ అట్లాగే 4 దగ్గర కూడా డిస్ప్లేస్మెంట్ 0 అవుతుంది తప్ప రియాక్షన్ 0 అవ్వవు. ఓకేనా? సో హియర్ in between 2 fixed supports there are 3 springs are connected. One is K1, other one is K2, and other one is K3. So K1 యొక్క displacement Q1 అనుకోండి, small Q1, and Q2 Q3. ఓకేనా? అండ్ ఇక్కడ మనకి పాయింట్ లోడ్స్ ఉన్నాయో చూడండి ఒకసారి, ఫిగర్ చూడండి కరెక్ట్ గా. there is only one point load at node number 3. Node number 3. ఓకేనా? సో ఇంకా చూడండి, ఇంకా సేమ్ ఫిగర్. జస్ట్ డ్రా just write the potential energy equation for the given entire system is equals half into K1 డైరెక్ట్ గా రాస్తున్నా. ఇందాక మనం చెప్పినమ్మా, ఇది వేరే నోట్స్ డైరెక్ట్ గా రాస్తారు. ఇక్కడ ఏమైతే చెప్పండి ఒకసారి, ఇక్కడ ఈక్వేషన్ చెప్పండి ఎవరైనా అన్మ్యూట్ చేసుకుని. ఇది చూడొద్దు, డైరెక్ట్ గా రాస్తారు. మనం టెక్స్ట్ బుక్ డిఫరెన్స్ రెండు సేమ్ గా అబ్జర్వ్ చేసుకుని చెప్పండి. ఫస్ట్ ఏం వస్తుందన్న, హాఫ్ K1 డెల్టా 1 స్క్వేర్ ప్లస్ హాఫ్ K2 డెల్టా 2 స్క్వేర్ ప్లస్ half K3 delta 3 square minus P1 U3. ఓకేనా? మనం చూసిన దానికి అబ్జర్వ్ చేయండి, ఇక్కడ వేరేగా ఉందండి. ఏది చూసినా పర్లేదు, బట్ కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ఉండడం కోసం. ఇందాక మనం టెక్స్ట్ బుక్ లో చూసింది కొంచెం ఈజీగా కదా మెథడ్. సో జస్ట్ ఫాలో దట్ మెథడ్ ఓన్లీ. అర్థమైందని చెప్పేది. సార్ -Q3 ఎందుకు వచ్చింది సార్ అక్కడ? అదే మా ఇక్కడ వీడు మొత్తం డెరైవ్ చేసి రాస్తాడు ఇక్కడ. ఇది అర్థమైందా? అక్కడ మనం ఏం చేస్తాం, మా 2 చాప్టర్లు రాస్తాం. అక్కడ ఫస్ట్ వన్ U1 ఈక్వేషన్ రాసిన దానిలోంచి డెల్టా 1 రాసుకున్నాం కదన్నా. నేను చెప్పింది అర్థమైందమ్మా? ఇది డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్ అమ్మా. ఇక్కడ రాసిన ఈక్వేషన్ డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్. అది అంటే డెల్టా 1 U1 లో కన్వర్ట్ చేసిన తర్వాత
ఈ బుక్ లో, అంటే ఇప్పుడు మన నేను చూపించిన పీడిఎఫ్. బట్ అక్కడ వేరేగా ఉంది, అక్కడ 2 స్టెప్స్ లో ఉంది, నీట్గా ఉంది కదా, అందుకని అదే ఫాలో అవ్వండి. ఇది మొత్తం మర్చిపోండి, డైరెక్ట్ గా రాసాడు ఇక్కడ వీడు. అర్థమైందా? ఓకే సార్, ఓకే. ఇది చూడద్దమ్మా, ఇది చూడకుండా మీరు అందుకే ఇందాక చెప్తున్నా చూడండి, ఈ ఫిగర్ ని బట్టి యూ కెన్ రైట్ హాఫ్ k1 డెల్టా 1 స్క్వేర్ ప్లస్ హాఫ్ k2 డెల్టా 2 స్క్వేర్ ప్లస్ హాఫ్ k3 డెల్టా 3 స్క్వేర్ మైనస్ p1 u3 ఈక్వల్ 0. అది మనకు వచ్చే ఈక్వేషన్. జస్ట్ డెల్టా 1 వాల్యూస్ ఏమొస్తాయి? డెల్టా 1 వాల్యూస్ చెప్పండి ఇక్కడ. డెల్టా 1 వాల్యూస్ u1 సార్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ బిట్వీన్ u2 అండ్ u1 కదా. సరే, ఇది హోంవర్క్ ఇస్తున్నాం చూడండి ఒకసారి. ఈ హోంవర్క్ ట్రై చేయండి, ట్రై చేసి చెప్పండి నాకు, మీకు అర్థమయ్యేది నాకు తెలుస్తుంది. సో ఐఎమ్ గివింగ్ దిస్ ప్రాబ్లమ్ టు హోంవర్క్. కొన్ని చెప్పమని చెప్తాను, డౌట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా నాకు అర్థం అవ్వట్లేదు. సరే చూడండి, ఇప్పుడు ఇదే రాసింది మీరు, ఈ ఈక్వేషన్ మీరు చూడొద్దు, మనం ఇందాక చెప్పుకున్న దాంట్లోనే చేయండి, ఫాలో అవ్వండి. ఓకేనా? సేమ్ ప్రాబ్లం అక్కడెక్కడ ఒకటే, తేడా ఏం లేదు. అక్కడ ఏంటి, మనకి ఫోర్సెస్ అక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఒక ఫోర్స్ ఉంది, పాయింట్లో ఒకటే ఉంది ఇక్కడ. అక్కడ మనకి ఎక్కువ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఎక్కువ లేవు. ఓకేనా? ఓకే సార్, ఓకే. అర్థం లేదా? సో ఇక్కడ నేను ఎందుకు ఓపెన్ చేస్తానండి, ఇది రియాక్షన్ ఫోర్స్ ఎలా కనుక్కోవడం కోసం అండి. ఇక్కడ చూడండి మొత్తం మీకు ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, u1 u2 u3 వాల్యూస్ వచ్చేసినాయి అనుకోండి సపోజ్. ఒకసారి మనం ఇందాక చూసిన ఫిగర్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే, అక్కడ u1 u2 u3 కాస్త ఇక్కడ పెట్టి q1 q2 q3 అనుకున్నాడు. అర్థమైంది ఇప్పుడు అందరికి? అక్కడ మనం u1 u2 u3 అనుకున్నాం. ఓకేనా? ఇక్కడ వీడు ఏమనుకున్నాడు, దాన్ని q1 q2 q3 q4 అనుకున్నాడు. సరే, ఇప్పుడు చూద్దాం. u1 డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత అన్నా? u1 ఎంత చెప్పండి? 0 సార్. 0 సార్. u1 0 ఇక్కడ q1 0. ఓకే. u2 మనకి అనుకోవాలి కదా, u2 ఇస్ అన్నోన్, అంటే q2 అన్నోనే కదా. అట్లాగే u3 మనకి అనుకోవాలి కదా, అంటే q3 అన్నోనే కదా. మళ్ళీ q4 చూడమ్మా, q4 ఎంత అవుతుంది? ఇట్ ఇస్ అగైన్ 0. ఓకేనా? సో అంటే మనం ఇక్కడ కనుక్కోవాల, ఇఫ్ యు ఆర్ ఏబుల్ టు ఫైండ్ u2 అండ్ u3, ద ప్రాబ్లమ్ ఇస్ ప్రాబ్లమ్ ఓవర్ అన్నమాట. ఓకే, సో దట్ ద డిఫరెన్స్. సో జస్ట్ అప్లై dou pi by dou q2 equal to 0, which is an unknown parameter, and dou pi by dou q3 equal to 0. సేమ్ చేయండి అన్న, చేస్తే రెండు ఈక్వేషన్ వచ్చినాయి కదా. ఇదొక ఈక్వేషన్, ఇదొక ఈక్వేషన్. రైట్ దట్ in those three equations, in those two equations in matrix form. వేరే అవట్లేదు కదా, చూస్తున్నాను. ఓకేనా? సో ఆఫ్టర్ రైటింగ్ దట్ in matrix form, they substitute the values of k1 and k2. Okay, and here at node number 2 there is no point load, that's why force equals 0 at node number 2, and at node number 3 there is a force P, and the value of P is 500. Okay, so మొత్తం అంతా చేసిన తర్వాత find the values of q2 and q3, which is nothing but u2 and u3. So he got values of q3 and q2 are 3 and 4. సాల్వ్ చూడండి అమ్మా, పంపిస్తాను డాక్యుమెంట్, గ్రూప్స్ లో పెడతాను, అందరికి షేర్ చేసుకోండి. సో ఫైనల్లీ he got the value q3 equal to 3 and q2 equals to 2. సో ఇక్కడ మనకి ఇంకా ఎక్కడ ప్రాబ్లం అయిపోయింది, బట్ ఇంక ఎక్స్ట్రా ఏమడిగండి అన్న, he wants the reactional forces also. Okay na, wants the reactional forces. ఇక్కడ చూడమ్మా, అర్థమైంది ఈక్వేషన్ ఎలా వచ్చిందో? 300 q2 minus 200 q3 equal to 0 plus r1. ఎలా వచ్చింది అది?
సార్ U2 U3 అనేది మ్యాట్రిక్స్ చూసినాయి సార్ అవి. ఓకే, తర్వాత సరే మనం ఇప్పుడు అదులండి, ఇప్పుడు నీట్గా చూడండి పోనీ ఒకసారి. సో ఫర్ ఈక్విలిబ్రియం సమ్ ఆఫ్ పాజిటివ్ ఎక్స్ ఫోర్స్ ఇస్ ఈక్వల్ సమ్ ఆఫ్ నెగటివ్ ఎక్స్ ఫోర్సెస్ అనా. ఇప్పుడు చూడమ్మా, సింప్లీ సౌట్ మేము అందరికి గుర్తుందా లేదా? Okay, now everybody knows simply support beam, right? In that there is a point load which is at the center. Okay, now okay, and what are the reaction forces in simply supported beam? There are two reaction forces R1 and R2 at the two extremes. అవునా కదా? సో మనకేంటి ఇప్పుడు పైన లోడ్ P is equals to R1 plus R2 అని అక్కడ గుర్తొచ్చింది అది ఎలాగో అంటే ఏం లేదమ్మా, ఎంటైర్ లోడ్ యాక్టింగ్ ఆన్ ఎనీ కాంపోనెంట్ will be balanced by the reactional forces. Then only the body will be in equilibrium and the body is in stable condition. అవునా కదా? ఏ లోడ్ పడినా the entire load acting on any component must be balanced by the reactional forces అక్కడ. సో సింప్లీ సర్క్యూట్ లో మిడిల్ యాక్ట్ అవుతుంది కాబట్టి you may write P is equals to R1 by 2 which is equals to R2 by 2. అవునా కదా? సింప్లీ సర్క్యూట్ బీమ్ లో అర్థమవుతుందా అని చెప్పేది మీకు అందరూ గుర్తుందో లేదో? అది సింప్లీ సర్క్యూట్ బీమ్ లో రెండు రియాక్షన్లు కలిపి ఎంత వస్తుందో దట్ మస్ట్ ఈక్వల్ టు ద అప్లైడ్ లోడ్. ఇక్కడ కూడా సేమ్ కదా, అక్కడ వర్టికల్ ఫోర్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ బట్ ఏముంది మనకి ఇక్కడ హారిజాంటల్ ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి. సో P is horizontal force which is acting on the positive x-axis. That must be balanced by R1 plus R4. So those are the two reactional forces at point number 1 and point number 4. అవునా కదా? ఇక్కడ క్లియర్ అందరికి? ఓకే, దెన్ he is writing R4 equal to K3 into Q3 అంటున్నాడు. R1 equal to R4 equal to K3 Q3 అంటున్నాడు. ఎలా వస్తుంది చూడండి ఒకసారి అది. అర్థమైందా ఎలా వచ్చిందో? మా స్ప్రింగ్ స్టిఫ్నెస్ K నాన్న, స్ప్రింగ్ ఫోర్స్ ఎంత అవుతుంది చెప్పండి అమ్మా. స్ప్రింగ్ ఫోర్స్, స్ప్రింగ్ స్టిఫ్నెస్ K3. వాట్ ఈస్ ద ఫార్ములా ఫర్ స్ప్రింగ్ ఫోర్స్? ఎలా వస్తుంది మనకి ఫోర్స్? డిస్ప్లేస్మెంట్. అవును కదా? స్టిఫ్నెస్ ఏమో K3, డిస్ప్లేస్మెంట్ ఎంత Q3. సో దెన్ R4 is equals to K3 into Q3. అవునా? సో మనకి R4 వచ్చింది అంటే ఫ్రమ్ ఈక్వేషన్ P equal to R1 plus R4 we may get the value of R1. Okay. So just R4 equals to K3 into Q3 which is spring force of spring 3 which is 300. R4 300 వచ్చిందంటే just substitute P value 500 in the given in the problem and R4 300. Substitute in this equation you may get the value of R1. Clear amma? This is about the spring problems అన్నమాట. మనం ఇప్పుడు మూడు చూసామన్న, అంటే రెండు టైప్స్ చూసాము. ఒకటి డైరెక్ట్ మెథడ్ ఎలా సాల్వ్ చేయాలి స్ప్రింగ్ ప్రాబ్లము, తర్వాతది బై యూజింగ్ పొటెన్షియల్ ఎనర్జీ అప్రోచ్,
సో దాంట్లోనే మళ్ళీ డిస్ప్లేస్మెంట్ తో పాటుగా హౌ టు ఫైండ్ ద రియాక్షన్స్ కూడా మనం చూస్తాం. సో దిస్ ఈస్ ద ఈవెన్ మనకి ఎగ్జాంపుల్ ఇవి తప్ప ఇవ్వడానికి వేరే ఛాన్స్ ఏం లేదు. మార్చి స్ప్రింగ్ యొక్క షేప్ మారుస్తారు, అంటే స్ప్రింగ్ 2 కాస్త 3 అవుతాయి, 3 కాస్త 4 అవుతాయి, అంతే తప్ప ప్రొసీజర్ మాత్రం ఇది. జస్ట్ ఫైండ్ ఫస్ట్ టైం ఇవ్వగానే ముందు ఫిగర్ డ్రా చేసి క్లాస్ సిరీస్ గా సో గివెన్ డేటా రాయండి, K1 లెంత్ U1 లెంత్ అని రాసుకోండి, K1 F1 లో రాసుకుంటున్నాను. రాసుకున్న తర్వాత జస్ట్ ఫైండ్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ డెల్టా అండ్ U1 అంతే. అది ఎలా చేయాలి క్లియర్ గా చెప్పాను, మీరు 2 సార్లు 3 సార్లు చెప్పాను, ఒకసారి మర్చిపోద్దు. అట్లాగే జస్ట్ ఫైండ్ రిలేషన్ బిట్వీన్ డెల్టాస్ అండ్ U, and after that apply the minimum potential energy equation which is half K1 delta 1 square plus half K delta at so on equation మొత్తం రాసుకోండి. Then substitute the delta 1 values in the equations by applying minimization of a function which is dou pi by dou a equal to 0. వచ్చిన తర్వాత 3 ఈక్వేషన్స్ ని కలిపి draw it in the matrix form and apply the known parameters. So then you may get the displacements. Okay na? డౌట్స్ ఉన్నాయా? సార్ ఆ రియాక్షన్స్ ఎలా కనుక్కోవాలి చెప్పండి సార్. మళ్ళీ చెప్పనా? లాస్ట్ వారం అర్థమైంది సార్, లాస్ట్ అర్థమైంది, స్టార్టింగ్ ఉన్నాయి కదా సార్, చెప్పండి సార్. నువ్వు ఇప్పుడు చిన్న ప్రాబ్లం రియాక్షన్ ఫోర్సెస్ ఎలా వచ్చినాయి అంతే కదా. ఒకసారి పెడుతున్నా, ఒకసారి వెయిట్ చేయండి. అది అందరికి కనపడుతుంది చూడండి ఒకసారి, ఇక్కడ చూపిస్తాను, అది ఓకేనా అందరికి? ఒకసారి చూడండి అమ్మా, ఇది ఓకేనా? అర్థమవుతుంది, కనపడుతుందా?
లేదు సార్ కాన్సెప్ట్ సార్. అంటే క్లియర్ గా అబ్జర్వ్ చేయగలుగుతున్నారు అసలు ఏంటని? సార్ ఫోల్డ్ సార్ చూడండి, నీట్ గా చూడండి ఒకసారి. ఇదేంటన్నా ఫస్ట్ ఫిగర్, ఇది సింపుల్ క్లారిటీ లేదు సార్. క్లారిటీ లేదా క్లారిటీ లేదా ఇంకా? సార్ అది కనిపించట్లేదు సార్ సరిగ్గా. సార్ ఫోటో కెమెరాలో ఫోటో గ్రూప్ లో మరి గ్రూప్ లో పెట్టండి. గ్రూప్ ఎట్లా వస్తున్నది? ఫోటో తీసి అప్లోడ్ చేయండి సార్. కెమెరాలోకి వెళ్ళి చెప్పండి సార్ లేకపోతే. ధనరాజ్ సార్ పిక్ చేసి గ్రూప్ లో షేర్ చేయండి, లేదా నాకు షేర్ చేయండి, నేను షేర్ చేస్తాను. వాట్సాప్ గ్రూప్ అంటే సార్ లేకపోతే ఫోటో తీసి ప్రెజెంట్ చేయండి సార్. ఆ ఫోటోని ప్రెజెంట్ చేయండి, ఫోటో తీసి. అది చాలా కష్టం. ప్రజెంట్ అంటే మళ్ళీ ల్యాప్టాప్ మెయిల్ పెట్టుకుని చేయాలి, డిఫికల్ట్ అది.